بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار الفاتحة إلى الروح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى الروح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في دين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى الروح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في دين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى أرواح سادتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في دين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى الروح سيدنا صاحب الرتب كتب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في دين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدين ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمعتدين من قريب أو بعيد
ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمتي. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. قد ضاقت حيلتي أدركني وأدركنا يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah masuk pada bulan Sya'ban. Hari ini merupakan tanggal 5 daripada bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita di bulan Sya'ban dan panjangkan usia kita sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin.
Dengan datangnya bulan Sya'ban, maka kita bersiap-siaplah untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang agung. Bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjelaskan, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awalnya merupakan rahmat dari Allah, dan pertengahannya merupakan pengampunan dari Allah, dan penghujungnya merupakan perlepasan kemerdekaan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sama-samalah kita bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita berjumpa dengan bulan Ramadan pada hari yang pertama di bulan Ramadan, malam pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para alim ulama memperjelaskan seseorang itu mendapatkan pandangan rahmat dari Allah, maka dia tidak akan diazab sama sekali oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada azab siksa kubur. Allah selamatkan kita daripada pedih sakit yang sakaratul maut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita, anak cucu cicit kita, mudah-mudahan semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini merupakan pertama kali kita adakan pengajian hari Khamis malam Jumaat di tempat sahabat saya Ustaz Yunus. Pada awalnya tempat ini bukanlah seperti ini. Pada awalnya dulu waktu zaman Covid, guru kita Al-Mukarram Ustaz Tengku Muhammad Fauzi mengadakan pengajiannya di sini sepanjang bulan Ramadan. Jadi saya dengan Ustaz Fauzi duduk di depan sana. Maka setelah itu kita buka puasa dan kita solat tarawih kiblat menghadap sana. Tetapi sekarang sahabat saya Ustaz Yunus, beliau telah convertkan tempat ini jadi seperti ballroom, ya, jadi seperti ballroom, ya. Jadi untuk sementara pengajian kita selama 4 minggu ni akan berada di sinilah insya-Allah, ya, sampai hari yang terakhir adalah pada tanggal 7 Mac. Ya, 7 Mac itu adalah minggu terakhir di bulan Sya'ban. Tanggal 11 insya-Allah kita sudah masuk pada malam pertama daripada bulan Ramadan. Ya, saya rasa tempat sini agak selesa sedikit, ya, kerana tempat agak lapang, besar dan nak datang pun senang kan? Ya, agak susah ke senang datang? Senang datang boleh. Ya, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan jangan difikirkan kenapa tak boleh buat lagi dekat tempat kita. Tak apalah, kita tak usah bahas tersebut, ya. Setiap orang kita diajarkan, ya, ambil hikmah pelajaran sebalik daripada kejadian-kejadian. Mungkin Allah Subhanahu wa taala mahukan seperti mana yang pernah kita pelajari bahawasanya Nabi SAW memperjelaskan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu melewati taman-taman syurga, maka singgahlah, kata Nabi. Ya, maka ditanya, apa tu taman-taman syurga? Ya, para alim ulama menjawab dengan dua macam jawapan. Dua-dua hadis Nabi SAW. Satu, hilakul ilm, perhimpunan umat Nabi SAW yang mempelajari ilmu, mempelajari hukum-hukum Allah. Lagi satu adalah apa? Hilakul zikir, perhimpunan yang berkumpul hanya untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dipegang oleh para alim ulama kita. Mereka selalu menghimpunkan perhimpunan ilmu dengan zikir. Alhamdulillah, ini yang dibuat oleh para alim ulama kita. Syukur alhamdulillah kita telah mulakan dengan zikir tadi. Kita membaca ratib Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, dan sebentar lagi kita akan mempelajari kitab nasihat agama Habib Abdullah Al-Haddad, iaitu kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Nabi SAW jelaskan, apabila kamu melewati, ya, bila kita pass by para jemaah sekalian, taman daripada taman-taman syurga, dan insya-Allah majlis kita ini taman syurga para jemaah sekalian. Ya, insya-Allah majlis kita ini taman syurga. Alhamdulillah, ya. Mungkin nanti kalaulah pada waktu-waktu yang lain mungkin kita ada tempat sendiri ke, ya, majlis Rasulullah ada senternya sendiri ke, ataupun mungkin para jemaah ada hajat, ya Ustaz, hari Khamis pindah pergi rumah saya Ustaz, kita pindahkan taman-taman syurga, jadikan rumah-rumah kita itu taman-taman syurga. Hakadha, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah kita dapat tempat ni pun luas, cantik, ya. Cuma saya kekok sikit duduk kat atas sini lah, ya. Tak pernah duduk dekat Pelamin. Dulu pernah lah, dulu je, ya. Ya, mudah-mudahan tak jadi pengantin lagi, ya. Ya, kalau jadi pengantin lagi pun apa salahnya kan, ya. Ya. Silalah, siapa ada nak buka pencak silat ke, silakan, ya. Apa pencak apa? Pengantin ni pencak, ya. Sila. Siapa tu bolehlah sila. Boleh salam shake hand, ya, dalam. Tapi itulah masalahnya, pengantin perempuan dia tak ada. Ya, susah para jemaah sekalian. Baik, mari kita mula baca kitab kitab nasihat agama. Saya ada tanda dekat sini. Hari ini kita masuk pada tajuk yang baru, betul? Memelihara perut, insya-Allah. Ya, memelihara perut. Betul ke tak betul? Ya, setahu saya begitulah dia. Ya. Ya, baik, silakan. Kitab yang lama, cetakan yang lama pada muka surat 395. Cetakan baru muka surat berapa? Firhat, awak cetak baru kan? 415. 415. Cetakan baru muka 415. Ya. Baik, bismillah. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Syekhul Muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin wa radhiyallahu ankum. Bab tentang memelihara perut. Adapun perut itu memang memelihara dan menjaganya teramat penting sekali, terutama sekali menahannya dari perkara-perkara yang haram dan yang syubhat. Kemudian dari menurutkan kemahuan hawa nafsu serta mengasaknya dengan yang halal terlalu banyak. Mengenai menjauhkan perut dari dipenuhi dengan yang haram dan yang syubhat, telah terdahulu perbicaraannya di bawah judul wara'. Adapun mengenai mengasak perut dengan kehendak hawa nafsu dan mengisinya dengan bermacam-macam makanan sehingga terlalu kenyang adalah makruh. Ia akan menimbulkan beberapa bencana dan bahaya yang banyak. Di antaranya, 1. Hati yang menjadi keras. 2. Malas mengerjakan ketaatan. 3. Kurang bertenaga untuk beribadat. 4. Lemah fahaman di dalam ilmu pengetahuan. 5. Kurang kebijaksanaan. 6. Kurang rahmat dan belas kasihan terhadap orang-orang yang lemah dari kaum muslimin. Dan ketujuh, sayang untuk menghulurkan bantuan kepada orang-orang yang perlu dan berhajat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad memulakan bab ini dengan beliau memperingatkan kita salah satu ciptaan Allah yang Allah berikan, kurniakan kepada makhluknya, terutama manusia, iaitu perut. Para jemaah sekalian. Semua kita mempunyai perut, baik itu orang lelaki ataupun orang perempuan memiliki perut. Maka perut ini, ya, apa yang kita isikan? Yang isikan dengan makanan dan minuman, ya, itu pada zahirnya. Pada hakikatnya kita mengisikan perut ini, ada sebagian orang-orang arif billah, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang-orang yang kenal Allah Ta'ala, orang-orang salihin. Mereka mengisi perut mereka itu cukup dengan makan ala kadarnya sahaja. Cukup dengan makan dan minuman ala kadarnya sahaja. Maka cukuplah mereka itu dengan dikenyangkan perut mereka itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakadha. Ya. Bagaimana budak-budak? Ya. Cukuplah mereka itu memakan dan minum dengan ala kadarnya sahaja. Dikenyangkan perut mereka dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti para alim ulama yang terdahulu, ya, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu an, beliau diperjelaskan kenyangkan perutnya itu dengan mengkhatam Al-Quran, hilangkan hausnya itu dengan membaca Al-Quran. Ya, Sayyidina Syekh Abdul Rahman As-Saggaf radhiyallahu an,
ya, mengenyangkan perutnya dengan pagi khatam Al-Quran 4 kali, petang ataupun tengah hari 4 kali, malam 4 kali khatam Al-Quran. Kenyang mereka, ya, kenyang mereka itu. Nah, di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mengingatkan kita cara-cara untuk kita mengisi perut kita itu. Satu, yang pertama, perlu diisi dengan yang halal. Tidak boleh diisi dengan selain daripada yang halal. Allah Ta'ala pun memperjelaskan, makanlah kamu daripada barang makan yang halalan tayyibah. Halal tayyibah, halalan tayyibah. Apa maksud halalan tayyibah? Halal yang baik, ya, halal yang baik. Jadi ada tak halal tapi tidak baik? Ada, para jemaah sekalian. Contoh, katakanlah air ini, ya, katakanlah, ya, air ini ada gulanya banyak. Air ini ada gulanya banyak. Hati-hati. Katakan air ini ada gulanya banyak. Jadi doktor menasihatkan kepada kita, jelaskan apa? Awak jangan minum air manis banyak-banyak, sebab awak punya gula tinggi, nanti boleh kena sakit kencing manis. Ya, jadi doktor dah kasih kita apa? Doktor dah kasih kita dah kasih kita clue, para jemaah sekalian. Ya, doktor dah sindir-sindir kita lah. Ya, sindir-sindir kita lah. Baik. Air ini halal ke haram? Halal. Tapi apakah ia baik bagi orang yang sudah terlalu banyak sangat gula? Maka tidak baik. Maka barang yang halal, ada barang yang halal yang tidak baik, ada barang yang halal yang baik. Nah, di sini perlu untuk kita faham apa yang Allah Ta'ala jelaskan. Ada orang tidak mau melihat ini. Ada orang jelaskan, doktor dah bilang jangan begini. Akhirnya, ya, akhirnya apa? Bila sampai waktu dia haus, dia minum air itu juga. Orang pun ingatkan dia, awak tak boleh tau minum air gini tau. Doktor cakap gini. Dia pun jawab apa? Alah, doktor tu bukan Tuhan. Tu dia. Ya, doktor tu bukan Tuhan. Tu dia, ya. Bukan tak baik minum air ni, baik, tapi kerana dia tak boleh minum. Ya. Maka dia berhati-hati. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Al-Habib Abdullah Al-Haddad memperjelaskan dekat sini, perlu juga untuk kita jaga mengisi perut kita. Apa? Janganlah kita mengisi perut kita itu dengan lagi dua macam perkara. Satu, iaitu lawannya halal adalah haram. Ya, Nabi SAW jelaskan dalam hadis, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu pun jelas. Jadi tak boleh kita nak campur adukkan antara halal dan haram. Ya, bagaimana mencampur adukkan antara halal dan haram? Maaf kata, sekarang ini banyak barang makan yang bagaimana dijelaskan? Tu dia ada signboard dekat situ, no pork, no lard. Tu dia. Ya, padahal kalau sudah no pork, no lard, Allah tak sebut. Allah sebut, makanlah kamu daripada barang makan halalan tayyibah. Allah tak sebut, makanlah kamu daripada barang makan no pork, no lard. Taklah. Allah tak sebut dekat dalam Al-Quran. Jadi bagaimana? Tu pun kita kena jaga-jaga. Wa bainahuma mutasyabihat, kata Nabi SAW. Dan di antara perkara yang halal dan perkara yang haram itu mutasyabihat. Mutasyabihat tu apa? Syubhah. Syubhah ni bagaimana, para jemaah yang dirahmati Allah? Kita tak dapat nak tentukan, tak dapat nak confirmkan ni halal ke tidak. Ini halal ke haram. Sebab itu sebahagian daripada ulama-ulama fuqaha, mereka menghukumkan bagaimana apabila barang makan tersebut datang daripada negara yang kita tak kenal pasti bagaimana orang Islamnya di sana. Ya, kalau barang makan tersebut datang daripada negara jiran kita, contoh seperti Malaysia, kita tahu, ya, negeri Malaysia halalnya bagaimana? Tahu-tahu dia datang daripada negara yang umat Islamnya itu minoriti. Dia bukan majoriti, sikit. Dan kita jarang dengar ceritanya. Maka para alim ulama jelaskan apa? Berhati-hati. Walaupun dia datang daripada negara yang mana negara tersebut kita tak tahu betul-betul, nak confirmkan macam mana. Hati-hati.
Jangan sampai, ya. Itu nama dia syubhat. Ya, syubhat. Kalau kita beli ayam para jemaah sekalian, ya, dekat supermarket kadang-kala logo halalnya itu bukan daripada negara kita, tapi logo halalnya itu daripada negara mereka, dan dijelaskan apa? Disembelih dengan cara Islam. Tapi dari mana datang tu benda tu? Dari mana datang benda tu? Mungkin daripada negara-negara yang kita tak kenal pasti bagaimana percentage umat Islamnya, pegangan mereka macam mana. Bahkan umat Islam di sana minoriti. Inilah yang dibahaskan oleh para alim ulama. Maka berhati-hati kita. Berhati-hati kita para jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Zaman sekarang banyak barang makan yang pelik-pelik para jemaah sekalian. Ya. Tak kisahlah dia pelik ke, rasa dia pelik ke, bungkusan dia pelik ke, yang penting dia halal. Tapi kalau kita tak dapat nak confirmkan dia punya halal dia, itu. Dan para alim ulama jelaskan apa? Kalau sudah kita tak dapat nak confirmkan apakah dia halal ataupun haram, maka jalan keluarnya apa? Tinggalkan. Berarti tinggalkan, you don't consume. Itu dia. Sampai-sampai ada kaedah ini rumusan, apa yang kita boleh rumusan apa? Ketetapan para alim ulama. Ya. Apa mereka memperjelaskan? Idza jatama'al halal wal haram ghulibal haram, katanya. Apabila bercampur halal dengan haram, maka yang dimenangkan adalah haram. Ya. Yang dimenangkan adalah haram. Begitu dia para jemaah sekalian, hati-hati. Saya kasih contoh, katakan ada segelas air sirap. Sirap halal. Bandung halal. Ya, kopi, teh halal. Jatuh satu titik najis ke dalamnya. Contoh seperti satu titik darah. Ataupun selain daripada darah, satu titik maaf kata air baul, air kencing. Yang mana kita tahu darah tu haram. Air kencing tu haram sebab dia najis. Najis para jemaah sekalian. Jadi apa yang kita nak hukumkan teh kopi tersebut? Walaupun volumenya kopi itu lebih banyak daripada satu titik najis tersebut, ulama fikih menjelaskan ghulibal haram. Maka yang dimenangkan adalah haram. Maka haramlah dia. Tapi ustaz, saya dah beli ni, bagus punya kopi ni, mahal ni ustaz. Walaupun dia mahal macam mana, tapi kerana sudah jatuh satu titik haram, maka haramlah dia. Ni kita kena jaga-jaga. Kadang-kala kita tak jaga benda ni. Ya, kena tahu, ya, ada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang strict, yang perlu kita tak boleh buat main-main. Ada hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh dilonggarkan. Tapi kita kena tengoklah keadaan macam mana. Ya, keadaan macam mana yang dimaksudkan apa? Agama Islam ni ada pendirian. Ya, agama Islam ni bukan tangkap muat. Hukum-hukum Allah Ta'ala bukan copy paste. Hukum-hukum Allah Ta'ala ditentukan dalam Al-Quran dah jelas begini, hadis Nabi jelaskan begini, fatwa para alim ulama jelaskan begini, ya sudah. Ya, kita jangan cuba-cuba nak mengeluarkan fatwa yang baru sedangkan kita pun tak tahu. Itu dia. Hati-hati para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, hati-hati. Baik. Perkara selanjutnya para jemaah sekalian, Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk kita isi perut kita. Ya. Apakah kita tak boleh makan? Bukan tak boleh makan, boleh makan. Ya. Tak boleh minum ke? Bukan tak boleh minum, boleh minum. Tapi janganlah kita makan dengan hawa nafsu, katanya. Ya. Hawa nafsu, sering saya jelaskan, ya. Sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Nabi SAW jelaskan dalam hadis sahih, idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan, ghulliqat abwabun niran wa sulsilatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, ya, dibuka segala pintu-pintu syurga, ditutup segala pintu-pintu neraka, dan dirantai, diikat segala-gala syaitan. Berarti zahir daripada hadis ini diperjelaskan apa? Ya, bulan Ramadan tak ada syaitan. Tapi banyak tak syaitan bulan Ramadan? Banyak. Yang menyerupai manusia, yang mana mereka tidak saum, mereka tidak berpuasa. Itu dia. Ya.
mereka tidak berpuasa dan mereka bersuka dan mereka apa? Happy dengan tidak berpuasa. Bagi orang yang puasa pula bagaimana? Pun boleh jadi syaitan juga. Bagaimana orang yang berpuasa boleh menjadi syaitan? Ya, waktu sahur dia makan. Habis sahur sebelum azan subuh dia tidur. Bila dia bangun 5 minit nak maghrib. Baru dia bangun untuk buka puasa. Macam mana tu? Mana pergi ibadah solatnya? Zuhur, asar, semua mana pergi? Subuh, zuhur, asar semua mana pergi? Ya, lepas tu bila dia buka puasa, selagi tak habis makan dekat meja tu, selagi itulah dia tak bergerak. Ya, dia nak duduk tempat tu, dia nak duduk tempat makan tu dari hujung sampai ke hujung semuanya penuh dengan barang makan. Duduk sini dapat yang tengah, duduk sini dapat miring sikit badan dapat yang sebelah kanan, miring sikit kiri dapat belakang sikit dapat yang kat depan sini. Bangun sikit dapat yang paling hujung tu. Tengok. Semua dia dah siapkan dia punya angle lah. 360 degrees tu cukup dah semua dah. Dan selagi tak habis lagi terus ngap. Akhirnya bagaimana? Habib Abdullah Haddad jelaskan dekat sini. Bagaimana? Satu, hatinya menjadi keras. Orang yang makan dengan hawa nafsu. Dah kenyang tapi makan lagi. Dah kenyang makan lagi. Dah kenyang makan lagi. Ya. Kalau budak-budak tu lain. Budak-budak tu dia nak membesar. Sebab tu apa? Sedap abang makan. Ada lagi. Dia bilang. Kita ni dah bukan budak-budak, bapak budak. Macam tu dia. Ya. Jadi bagaimana? Ya, satu, hati kita menjadi keras. Bagaimana hati kita menjadi keras? Susah nak terima nasihat. Susah nak ibadah. Nak ibadah ala kadarnya sahaja. Ya, kalau boleh rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua inna a'taina. 5 macam punya solat subuh sampai ke isyak, itulah surah dia. Tak ada lain dah. Tak ada lain para jemaah sekalian, ya. Kena imam tukar sikit, tukar qul a'udzu birabbil falaq, komplain imam ni tak bagus. Akhirnya kesian imam kena pecat. Minta maaf lah para jemaah sekalian, ya. Yang kedua, malas mengerjakan ketaatan. Ya, orang dah kenyang para jemaah sekalian. Ya, kita selalu bilang macam ular sawa lah. Cuba kita tengok dokumentari. Ular tu kalau dia dah makan, dia makan apa sekalipun, dia dah telan. Macam dia tak boleh bergerak. 1-2 hari ke berminggu-minggu dia tak bergerak, dia diam aja. Tengok tu. Ya, tengok tu. Jadi kalau kita banyak sangat makan, akhirnya apa? Perut sakit, nak ibadat pun susah. Akhirnya apa? Baring, tidur je. Tak tahu bangun, nak makan. Habis makan, tidur lagi. Bangun lagi, nak makan. Dah lah. Nasib baik dia bangun, buka mata, hidup lagi aku. Tahu-tahu dia buka mata, marah buka macam. Dah lah. La ilaha illallah. Ya. Kalaulah ada orang puasa macam gini, sahur dia makan, sebelum subuh dia tidur, lagi 5 minit dah maghrib, dia bangun, kasih dia buka dengan air kelorok, sudah lagi bagus. Ya. Yang ketiga para jemaah sekalian, kurang bertenaga untuk ibadah. Kenapa? Badan dia berat, banyak makan. Ya, banyak sangat makan. Para alim ulama dahulu kala tahan lapar. Nabi SAW tu ikat perut para jemaah sekalian. Ikat perut tu Nabi SAW. Pernah satu ketika di dalam hadis yang diperjelaskan tentang apa sifat mujahadah Nabi SAW. Mujahadah tu apa? Sifat jihad Nabi SAW. Di dalam peperangan Khandaq para jemaah sekalian. Ya, peperangan Khandaq yang disebut dengan apa? Peperangan parit, longkang para jemaah sekalian. Ya, sahabat-sahabat ya berbincang dengan Nabi SAW, maka mereka menerima pendapat seorang sahabat Nabi yang bukan orang Arab, yaitu yang bernama Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Orang Farisi, orang Parsi para jemaah sekalian, ya. Jangan salah faham, ya. Al-Farisi bukan orang ini kira apa? Orang Paris ni. Tak ada, ini bukan Paris, ya. Ini orang Parsi para jemaah sekalian, ya. Dijelaskan Parsi bagaimana? Parsi kuno dulu punya Parsi. Ada ulama jelaskan Parsi kuno tu sembah berhala. Ya, sembah berhala. Macam di negara kita Singapura, Palmer Road tu, makam Habib Noh tu, itu sebelum ada makam Habib Noh, tanah itu milik orang Parsi. Parsi kuno, Parsi sembah berhala. Ya, jadi bila Habib Noh meninggal tu ditanamkan dekat sana, dia tak terima. Dia bilang ini tanah datuk nenek aku. Maka dia bilang apa? Bongkar ni kubur balik, bongkar. Ya, tapi akhirnya apa? Dia kasih tanah tu. Dia kasih tanah. Sebab apa?
Ini Allah sayang kepada orang-orang wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Setiap hari satu demi satu ahli keluarga dia mati. Ibarat sebab dia ganggu orang saleh, dia ganggu kekasih Allah, maka Allah isytihar perang dengan dia. Ini hadis Nabi SAW. Ya, setiap hari satu demi satu ahli keluarga dia mati. Tu dia. Ya, sebab itu ada juga pepatah para alim ulama jelaskan apa? Darahnya seorang ulama, nyawanya seorang ulama, jiwanya seorang ulama itu racun bagi manusia. Ada yang jelaskan itu racun bagi orang yang beriman. Jangan kacau tu ulama. Ya, jangan kacau tu ulama. Awak kacau tu ulama, awak sendiri yang akan terimalah balasannya. Baik. Maka akhirnya para sahabat-sahabat Nabi itu korek longkang, parit. Sampai kepada satu tempat mereka cuba korek-korek, tak boleh kerana ada batu yang keras. Akhirnya mereka mengadu kepada Nabi SAW. Kita dah cuba ya Rasulullah, tangan kita sampai bisa sakit. Kata Rasulullah, tunjukkan aku mana batu. Maka bila ditunjukkan, Rasulullah minta pemukul. Maka Rasulullah pun bersebut Bismillahi Allahu Akbar. Diketuk oleh Rasulullah, percik api keluar. Tak pecah, diketuk lagi Bismillahi Allahu Akbar, percik lagi api. Kali ketiga Rasulullah ketuk, hancur batu tersebut. Ya. Nah, bila Rasulullah tengah ketuk ni para jemaah sekalian, ya, terselak butang baju Rasulullah ni terbuka pun, ya. Maka terjeling para sahabat, salah seorang daripadanya lihat Rasulullah ikat perut. Ya, tahan lapar. Sebab pada zaman tersebut ya Rasulullah hidup dalam keadaan susah. Ya, barang makan pun tak ada. Maka sahabat yang nampak ni, dia bila nampak Rasulullah ikat perut, maka dia pun bisik-bisik dengan sahabat yang lain. Rasulullah aku nampak ikat perut lah. Ikat perut. Rasulullah lapar ni. Macam mana ni? Tapi itulah, tengok Rasulullah lapar-lapar pun Rasulullah tolong kita juga. Jom kita kerja. Ya, memberikan semangat kepada para sahabat-sahabat. Dan sahabat yang nampak perut Rasulullah diikat ni, dia pun cakap dengan Rasulullah, aku nak minta izin ya Rasulullah. Kenapa? Aku nak balik rumah, ada urusan sekejap dengan isteri aku. Yelah, pergi balik. Balik akhirnya dia tanya dengan isteri dia, ada barang makan tak? Yang ada hanya segenggam gandum, berarti tepung lah, dengan seekor kambing yang kecil, tak besar mana pun kambing tersebut. Dia cakap dengan isteri dia, awak masaklah gandum ni, buat roti. Ini kambing ni kita sembelih lah, ya, kita nak kasih Rasulullah makan. Ya, okey. Setelah itu bila dah masak, sahabat ni datang balik, bisik-bisik dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, isteri aku ni baru masak, jadi dia nak jemput engkau makan Rasulullah. Silalah Rasulullah. Rasulullah, apa dia? Adalah, isteri aku ni baru masak, jadi dia nak jemput kau makan. Silalah ya Rasulullah. Ini sahabat-sahabat Nabi yang sedang gali parit tersebut, ada yang jelaskan 70 orang, ada jelaskan 300 orang. Rasulullah pun jelaskan, sahabat-sahabat semua, mari ikut kita pergi rumah sahabat ni, dia nak jamu kita makan. Yang sahabat dia bertanya, aku panggil Rasulullah seorang aja. Ini gandum aku halah segenggam kecil aja. Kambing aku kecil aja. Habislah aku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pun baliklah rumah dia. Tahu-tahu bila dia balik, isteri dia nampak, mati aku, kata isteri. Bahasa kita lah, mati aku. Ya. Ini barang makan sikit. Kali Rasulullah bagi 70 orang. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Habislah macam gini. Pintu tu jangan tutup. Jangan tutup. Jangan tutup pintu tu. Jangan tutup. Pintu tu dia dia punya lock pakai tamprin. Tamprinnya Ustaz Yunus. Nanti tertutup, kita tak boleh buka. Kita terpaksa camping dekat sini nanti. Mustafa, come inside. Don't play outside. Come inside. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Dia tak cakap dengan kita pula. Alhamdulillah. Happy baby. Masya Allah. Ya. Baik. Apa tadi saya cakap? Baik. Akhirnya, sahabat Rasulullah ni, ya betul, Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Dia bisik dengan Rasulullah, kenapa kau panggil semua sahabat-sahabat, para makan aku sikit je. Tak banyak, untuk engkau seorang saja ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Jangan risau. Cakap dengan isteri kau, jangan buka tu periuk. Biar aku yang seduk, kata Rasulullah. Biar aku yang seduk. Ya? Maka Rasulullah masuk dapur tu.
Ya. Rasulullah biar aku yang sentuh. Kata Rasulullah, sahabat-sahabat semua tunggu kat luar. Rumah Sayyidina Jabir ni kecil saja, tak besar mana. Ya, tak besar mana rumah Sayyidina Jabir ini. Nanti kalau aku panggil masuk ya. Seorang-seorang masuk. Bila dah dapat barang makan, keluar. Jadi setiap sahabat yang masuk, setiap sahabat yang keluar dari rumah dia dapat barang makan. Dapat roti, daging kambing, roti, daging kambing, roti, daging kambing, semua dapat. Sampailah semua dapat makan. Akhirnya kata Rasulullah, nah ini untuk engkau, ini untuk isteri engkau. Ya, jadi adalah untuk Rasulullah. Ya, kata Rasulullah apa? Rasulullah pesan, Jabir, kasih tahu dengan isteri engkau, jangan buka tutup periuk ni. Ya, jangan buka dalam. Baik ya Rasulullah. Pun jadi perkara lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah dia namanya orang perempuan. Ya, macam mana pun dia nak tengok. Normal lah. Ini fitrahnya orang perempuan. Ya, kalaulah apa awak komplain ustaz, bini saya nak buat apa? Tak boleh buat apa-apa. Ya, ustaz tolonglah carikan saya calon ustaz yang mana calon saya tak ada. Rugi awak dah. Rugi kita orang lelaki. Apa pasal? Sebab Sayyidina Umar jelas apa? Aku suka dengan bini aku belitih. Sebab apa? Itulah dia menyanyi. Tu dia. Alhamdulillah Allah kurniakan saya seorang isteri yang pandai menyanyi. Ya. I tak cakap you belitih, I cakap you menyanyi. Ya. Ni kita duduk dekat atas pelamin ni semangat ni Ya. Akhirnya bagaimana? Isteri Sayyidina Jabir itu buka periuk tu. Bila buka, kosong, dah tak nampak apa-apa dah. Ya, Rasulullah pun patah balik ke rumahnya. Rasulullah pun tanya, kenapa engkau buka? Kata Rasulullah. Tengok berkat tak tangan Rasulullah? Berkat. Tengok susah Rasulullah, ikat perut. Jadi apa? Sesuai apa kata Habib Abdullah Haddad ni. Orang yang makan dengan hawa nafsunya, berat dia nak beribadah pada Allah Ta'ala tu berat. Malas dia nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitulah dia. Ya. Dan juga para alim ulama yang meriwayatkan hadis ini seperti Imam Nawawi rahimallahu taala ada memperjelaskan. Ya, seandainya kata Imam Nawawi, kalau isteri Jabir bin Abdullah Al-Ansari itu tak buka tutup periuk, sampai kiamat orang yang datang ke Madinah akan dapat makan barang makan yang telah disenduk oleh Rasulullah SAW. Sebab barang makannya tak habis. Barang makannya tak habis. Tetapi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kan ada orang-orang dulu-dulu kalau buat majlis, baik dia doa selamat ke, ya, pengantin ke, nanti dia jemput ulama datang. Dah jemput ulama datang, dah baca doa ke dan sebagainya, nanti dia minta ulama tu pergi dapur. Betul tak? Ya, kacaulah periuk tu. Tu dia. Ada tu bacaannya para jemaah sekalian, ya. Kalau dah Rasulullah buat demikian, maka berarti ada. Berarti apa para jemaah yang dirahmati Allah? Itu nama dia barakah. Berkat, betul tak? Ya. Zaman sekarang orang percaya tak berkat? Orang mempersoalkan berkat. Yang tak disoalkan satu macam berkat saja. Berkat pengantin. Kalau kita pergi orang kahwin kan dapat berkat kan? Itu tak disoalkan budak adalah. Ya, berkat ni masya-Allah adalah, ya. Siapa-siapa orang-orang yang ada berkat? Dijelaskan oleh para alim ulama, orang-orang yang ada berkat, satu yang ada berkat adalah ayah dan ibu. Itu ada berkat. Itu ada berkat. Ya. Yang kedua, yang ada berkat adalah apa? Orang-orang yang takut pada Allah. Orang-orang yang apa? Yang arif billah, orang-orang yang dekat dengan Allah, kenal Allah Taala, yaitu kekasih-kekasih Allah. Macam mana tu kekasih Allah salah satu yang disebut dengan kekasih Allah, Allah telah jelaskan dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Itu ciri-ciri kekasih-kekasih Allah. Ketahuilah, ala, ketahuilah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun,
Tidak ada perasaan takut. Walahum yahzanun, dan tidak ada perasaan sedih bagi mereka. Tak ada perasaan takut. Ada apa mau takut sama manusia? Ya, kenapa kita kena bergantungkan hidup kita kepada manusia? Ya, apa pasal? Pilihlah saya jadi ketua. Nanti kalau awak pilih saya jadi ketua, kalau saya menang kempen ni, saya buat gini, buat gini, buat gini. Kita pun, baguslah pilih. Akhirnya, bila dah dapat tu kursi, aku tak kena engkau. Kecewa kita kalau kita meletakkan, bergantungkan hidup kita kepada makhluk. Jangan gantungkan hidup kita kepada Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tengok sekarang situasi sekarang di dunia ini. Ya. Mungkin dekat negara kita ada yang kita dapat berita, ada yang kita tak dapat berita, ada yang kita dapat tengok videonya, gambarnya, ada yang kita tak dapat tengok. Ya. Kecoh satu dunia, ya, berkenaan tentang isu sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dalam agama Islam, walaupun bukan orang Islam juga, mereka tetap manusia yang dalam keadaan tersiksa hidup mereka. Ya, yang terjadi sekarang di bumi Palestin. Yang tinggal hujung Palestin itu saja, Rafah, ya, tempat tinggal Rafah, di situ dah tempatnya. Ya. Kita tengok guru kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru kita. Allah pelihara guru kita. Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Apa beliau buat? Apa beliau buat? Fitnah sana sini pasti ada. Ya, tapi wahuwa ma yubali. Dia tidak mempedulikan. Tetap seperti mana biasa juga. Hari ini, hari besok, siang, malam penuh dengan majlis. Dan majlisnya tidak pernah sunyi. Orang datang seperti laut dan dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala. Doakan kesejahteraan umat Nabi SAW. Doakan begini. Tak terlepas juga doa untuk bumi Palestin. Lihat, dia gantungkan diri dia, hidup dia kepada Allah. Ada apa gantung dengan manusia? Manusia ni siapa? Ya, kalaupunlah manusia tu dia ada pangkat, ya, kalaupun manusia itu dia dilantik menjadi seorang pemimpin ke apa, dia tetap manusia juga. Yang dinamakan manusia apa? Satu hari dia akan mati. Ya. Bila dia mati, mana dia pergi? Ada tak para jemaah sekalian, manusia yang berpangkat akhirnya dia mati, kubur dia, ya, berawang-awangan di atas langit? Ada? Tak ada. Mana pergi? Tanah juga. Ya. Dalam tanah dia jadi bahan makan siapa? Cacing juga. Macam badan saya ni, cacing tunggu ni. Ya, dia bukan cute, dia bukan lemak, tapi full cream. Cacing tunggu ni. Betul tak betul para jemaah sekalian? Baik dia berpangkat ke tidak berpangkat ke, dia orang wali ke bukan orang wali ke, ya, masuk juga ke tanah, dia selesai. Itu jasadnya hancur tidak hancur, itu urusan Allah. Urusan Allah. Ya pasti ada ganjarannya di sisi Allah Ta'ala. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan peringatan, yaitu Al-Quran, dan kami akan memeliharanya. Maka berbahagialah bagi orang yang memelihara Al-Quran. Memelihara Al-Quran, beli, pegang, simpan saja. Itu bukan memelihara namanya. Apanya? Memelihara Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Memelihara Al-Quran, tidak pernah putus baca Al-Quran. Memelihara Al-Quran, dia hafal Al-Quran. Ni orang yang jaga. Sampai-sampai ada tu keterangan memperjelaskan, kalau orang yang hafal Quran, orang yang jaga Quran, dia bila tidur, kita jangan langkah dia. Haram hukumnya. Kaki dia pun tak boleh langkah. Sebab apa? Quran dia, Quran. Tengok tu. Subhanallah, ya. Begitu dia. Hakadha para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak makan dengan hawa nafsu, kurang ilmu pengetahuannya. Kita bilang apa? Bahasa kita bilang apa? Lembab. Ya, lembab. Tu dia. Ya, dia tak pandai sangat. Ya, nak hafal pun susah. Ya, tak masuk-masuk hafal. Ya, nak ingat pun susah. Ya, ingat nama isteri pun tak tahu, ingat nama suami pun tak tahu. Ingat nama handphone pun tak tahu. Ya, la ilaha illallah.
Ya, dan bagaimana kurang rahmat belas kasihan terhadap orang-orang yang lemah dari kaum muslimin. Memang betul. Orang yang makan ikut hawa nafsu, kurang rahmat dia. Maksudnya kurang rahmat tu bagaimana para jemaah sekalian? Dia kalau nampak barang makan, dia nak makan seorang, dia tak mau kongsi. Itu dia. Dia tak mau kongsi. Ya. Ini semua aku yang punya. Oh, la ilaha illallah. Ya, tamak para jemaah sekalian. Kita jangan jadi orang yang tamak. Ya, Nabi SAW tu ya ada di dalam hadis diperjelaskan pernah satu ketika cuaca itu dalam keadaan yang sejuk dan Nabi memerlukan semacam baju yang tebal, maka ada orang perempuan dia jahit baju tersebut dengan tangannya dan dia berikan kepada Nabi SAW dan Nabi ambil. Ya, dia bilang dengan Nabi, ya Rasulullah, ini baju aku buat sendiri dengan tangan aku, maka aku hadiahkan kepada engkau. Maka Nabi ambil, Nabi pakai. Satu sahabat tengok, Nabi pakai. Ya, Nabi pakai. Ya, ibarat seperti contohlah katakan. Ya, contohlah katakan, awak jadi presiden. Ya, tahu-tahu awak bawa beg yang awak beli tu harga dia $25 saja. Tapi gara-gara awak presiden, awak pegang beg, semua orang tengok, oh, ini presiden beg mahal ni. Oh, ya, mungkin dia pakai branded lah. Ya. Padahal $25 saja. Gara-gara Nabi pakai. Ya, sahabat tengok cantiknya. Ya, cantiknya. Bayangkan orang lelaki, ya, awak dapat jumpa dengan Sultan Agong tu keluar kocek. Nah, siwak saya ni ambil lah. Berapa siwak ke? RM2. Tapi gara-gara, ni Sultan kasi dah. Dari kocek Sultan. Gitulah dia. Ya. Jadi sahabat ni tengok Nabi pakai ni, teringin dalam hati dia, aku naklah baju Nabi. Tapi Nabi perlukan baju tersebut sebab keadaan sejuk. Dia jumpa Nabi. Ya Rasulullah, baju tu cantik, minta. Apa Rasulullah buat? Ini sifat Rasulullah. Ini sifat Rasulullah yang perlu untuk kita tiru. Rasulullah buka, Rasulullah kasih. Sahabat-sahabat yang lain jelaskan apa? Alangkah bertuahnya orang ni dapat baju Rasulullah. Sampai bila Rasulullah dah meninggal, ya, sahabat ni belum meninggal, bila dia sakit, dia wasiatkan kepada anak dia. Nanti kalau aku mati, kau dah kafankan aku, dah dekat yang lahat, masukkan baju Rasulullah dekat aku. Satu soalan. Rasulullah pakai baju tu. Rasulullah pakai baju tu. Sahabat ni pun mati, meninggal, wafat dia. Ya, ditanam dengan baju Rasulullah. Agak-agak muka akhir tanya. Berani tak muka akhir tanya? Ya? Berani ke tak berani muka akhir tanya? Saya kasih homework dengan awak. Macam mana? Berani ke tak berani muka akhir tanya? Ini baju Rasulullah lah. Walaupun Rasulullah pakai sekejap aja. Ya, jawapannya apa? Mana berani muka akhir tanya? Jangan main-main. Tengok. Ini cara Rasulullah. Ya, walaupun diperlukan sangat barang tu, tapi ada orang minta, dia kasih. Ya. Saya pernah dulu para jemaah, tak ada duit. Tak ada duit nak beli kitab. Dengan harga kitab tu RM5,000 Yaman. Duit kita berapa? RM5,000. $5. 5 USD ya. Ya. RM5,000 Yaman harga kitab tu. 5 USD ya. Sekarang lah ya. Ya, sekarang lah. Akhirnya saya beranikan diri. Saya kejar Habib Umar. Saya ingat masih. Habib baru masuk kereta, saya pegang pintu kereta Habib. Habib pun pusing tengok saya. Marhaba, kata Habib. Ya. Habib, saya nak minta tolong Habib. Ayo kata Habib. Saya tak ada duit Habib. Saya nak beli kitab. Untuk apa? Saya dah pindah kelas Habib. Oh, naik kelas ya? Jadi nak beli kitab. Berapa harga kitab tu? RM5,000. Habib masuk tangan dekat kocek, keluar dia kasih gini. Saya pegang duit $250 US. Minta RM5,000 Yaman. Sekarang duit ni kata lagi 5 US. Tahu keluar. Habib, ini banyak sangat. Apa kata Habib? Ini cara kita. Allamana Rasulullah, kata Habib. Rasulullah mengajarkan kepada kita benda yang keluar daripada kocek kita, yang kita berikan kepada orang, dia tak akan masuk balik. Tengok. Dia tak akan masuk balik.
Bukan macam kita, lain zaman sekarang ni. Oh, tabung masjid jalan ni, sekejap. Oh, ini RM10 tak boleh. RM2 lah masuk lah. Tengok para jemaah. Ada pula orang cakap, Ustaz itu Habib. Oh, Ustaz itu Rasulullah. Baik, satu soalan. Rasulullah malaikat ke manusia? Manusia. Habib, malaikat ke manusia? Manusia. Ya, manusia. Tapi kenapa ya boleh jadi macam gitu? Jadi kalau ada Rasulullah, kalau ada buat gitu, baik tak contoh tu? Baik. Untuk siapa contoh tu? Ya, untuk kita. Ya, Habib mengamalkan cara Rasulullah. Berarti apa? Contoh Habib tu ya untuk kita. Ya, gerak-gerik guru tu tiru. Ya. Kadang-kadang Habib duduk, dia angkat kaki satu. Duduk, kita angkat kaki satu boleh, tak boleh, tak ada masalah. Kadang-kadang Habib duduk, dia taruh tangan gini, dia relax. Kan ada dekat Facebook, kan awak tengok kadang-kadang Habib, dia minum air, dia pegang tangan, relax tangan dia. Wah, handsome lah Habib, cantik dia. Ya, pegang dia. Berarti apa para jemaah yang dirahmati Allah? Rasulullah pegang gitu. Sebab apa? Begitulah dia riwayat hidupnya para alim ulama. Mereka takkan buat sesuatu daripada apa yang Rasulullah tak buat. Mereka akan buat sesuatu daripada apa segala yang Rasulullah buat. Nah, begitulah dia. Begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Dan yang ketujuh, sayang untuk menghulur bantuan kepada orang-orang yang perlukan orang-orang yang bantuan kepada orang-orang yang perlu dan berhajat. Sayang dia, susah. Dia nak kasih bantuan kepada orang-orang yang berhajat, dia susah. Sayang sekali. Alahai. Kan minggu lepas kau dah datang rumah aku, kau ketuk, ya, engkau kan daripada persatuan anak yatim, aku dah kasih. Kenapa kau datang lagi? Ni apa macam dah. Ya, adalah. Alamak, asyik kalau jumpa dia ni je dia minta duit, dia kerja dia. Agama Islam itu mengajarkan kepada kita. Untuk kita apa? Untuk kita buat beramal. Tengok beramal tu macam mana. Kalau orang ni perjalanannya betul, bantu. Jangan jadi orang yang lokek. Ya, bantu. Jangan jadi orang yang lokek. Ya. Nak bantu pun apa? Tengok. Dulu pernah sahabat Nabi tu dia ada kebun kurma. Gara-gara Rasulullah masuk kebun kurma, Rasulullah duduk dekat dalam kebun kurma, Rasulullah ambil air dekat dalam periginya, kebun dia bau wangi. Rumputnya hijau, pokok-pokok kurma dia tak putus berbuah. Ya, itu nama kebun dia, kebun apa? Kebun Bayruha. Ya, yang sekarang ni kebun tu dah tak ada lagi dah jadi kawasan masjid dah para jemaah sekalian. Jadi bila turun ayat dari Allah Taala, lan tanalul birra hatta tuhibbuna mimma tunfiqun, betul tak? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Tidaklah engkau melakukan sesuatu kebaikan kecuali engkau menginfakkan, mendermakan apa yang engkau suka. Maka sahabat ni suka kebun ni, dia jumpa. Bila Rasulullah baca ayat ni, dia jumpa dengan Rasulullah, dia bilang, ambillah kebun kurma aku ni ya Rasulullah. Aku sayang sebab engkau duduk dekat dalam kebun kurma aku, ambillah. Apa kata Rasulullah? Jangan kasih semua. Sebahagian kau ambil. Untuk engkau dan ahli keluarga engkau. Begini cara kita membantu orang. Jangan salah. Ambillah semua. Baik, sekarang saya minta awak duit. Kasih semua duit dengan saya. Dalam bank, duit CPF, semua tukar nama saya. Salah tu, tak boleh. Tak boleh. Kita nak kasih. Dan jangan lupa diri kita. Itu dia. Ya. Saya tak ada kereta. Awak ada kereta kan? Minta kunci kereta. Jadi awak balik, jalan kaki lah. Saya pakai kereta. Bodoh tu namanya. Tak boleh macam itu, salah. Begitu caranya. Ya, begitu. Kita nak membantu, jangan lupa diri kita. Satu. Nombor dua, kita nak membantu, cari orang yang jalannya jalan betul, bantu. Sebab dengan orang yang jalan betul bantu itulah akan menjadi penyebab tentang keberkatan kehidupan kita, keberkatan rezeki kita. Begitulah dia. Hakadha, alhamdulillah. Jika seseorang itu sentiasa membiasakan
Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ya, dah jam 9 suku dah para jemaah sekalian. Kita cukupkan sampai di sinilah insya-Allah pengajian kita insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. يا علم سر منا لا تعتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا علم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى لربي ينجل يا عليم سري لا تهتك ستر عنا وعافنا وكلنا حيث يا ربي يا خير كافي على علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفسير وجمال يا عليم منا لا تعدك ستر عنا وعافنا واعف وكلنا عيذ وقد أتاك بعذري وبانكسار وقدري فازم بيسرك عسري ببعض جودك والإفضال يا عليم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا وكلنا حيث وامن عليهم بالتوبة تغسله من كل بعصمه من شر أوبال كل ما عنه قد عال يا عليم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا وكلنا حيث فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال يا عليم سر منا ستر عنا وعافنا وكلنا حيث جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك ويخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك إجلال يا عليم سر الله لا
زد عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي أنت نصيري فنجني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجل يا علم سر منا أسد عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا وصل في كل حال على مذيل الضلال من كلمته الغزال محمد الهادي الله لا تدقي ستر عنا وعافنا وكلنا حيث كنا والحمد لله شكرا على نعم منه نحمده سرا وجهرا بالوداع والآصال يا علم سري لا تدقي ستر عنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله يا ربي يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah atas segala nikmat yang Kau kurniakan kepada kami ya Allah. Maka jangan putuskan nikmat tersebut ya Allah. Satukan kami di bawah nikmat-nikmat-Mu yang agung, nikmat berzikir kepada-Mu, nikmat beristighfar kepada-Mu, nikmat beribadah kepada-Mu, dan nikmat yang paling agung adalah nikmat berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kami bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada segenap guru-guru kami ya Allah, wabil khusus guru besar kami Sayyidil Imam Al-Murabbi Al-Mursyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Ya Allah, ampunkan semua kesalahan-kesalahan kami ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah, maafkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Engkaulah yang Maha Pengampun Al-Ghafur ya Allah, Engkaulah yang Maha Mendengar As-Sami ya Allah, Engkaulah yang Maha segala-galanya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah, kabulkan semua permintaan-permintaan kami ya Allah, mustajabkan semua doa-doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, berkatilah hidup kami ya Allah, berkatilah rumah tangga kami ya Allah, berkatilah anak-anak kami ya Allah, berkatilah keturunan-keturunan kami ya Allah. Jadikan mereka daripada golongan orang-orang salihin, jadikan mereka daripada golongan orang-orang ahli sujud, jadikan mereka daripada golongan orang-orang yang bertaubat, jadikan mereka daripada golongan Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan kami daripada golongan orang-orang yang bertaubat dan juga daripada golongan orang-orang yang bersuci. Sucikan hati kami ya Allah, sucikan mata kami ya Allah, sucikan telinga kami ya Allah, sucikan tubuh badan anggota kami, panca indera kami ya Allah. Cahayakan dengan cahaya ibadah kepada-Mu, cahayakan dengan cahaya berzikir kepada-Mu, cahayakan dengan cahaya bertasbih kepada-Mu, beristighfar, berzikir, bertahmid dan bertakbir kepada-Mu. Cahayakanlah kehidupan kami dengan nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, berkatilah pengajian kami ya Allah,
Berkatilah pengajian kami ya Allah. Berkatilah pengajian kami ya Allah. Jadikan pengajian kami ini taman daripada taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, jadikanlah pengajian kami ini taman dari taman-taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, lindungilah pengajian kami ini ya Allah. Lindungilah pengajian kami ini ya Allah. Lindungilah pengajian kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, esok kami akan adakan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan esok akan kami tunggu kedatangan guru kami ya Allah, guru kepada masyarakat Islam Singapura ini ya Allah, Al-Mukarram Ustaz Tengku Muhammad Fauzi ya Allah. Maka ya Allah, mudahkanlah segala urusan-urusan majlis Rasulullah. Para jemaah yang hadir ya Allah, mudahkan perjalanan mereka untuk hadir ya Allah. Begitu juga sampaikanlah guru kami Ustaz Tengku Fauzi ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, selamatkan majlis Rasulullah dari fitnah, selamatkan majlis Rasulullah dari gangguan-gangguan orang-orang yang benci kepada, yang tidak suka kepada selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lindungi majlis Rasulullah ya Allah, selamatkan ia dari segala macam bencana alam, angin, ribut, puting beliung dan segalanya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, seperti mana kami selalu di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil mahsyar kumpulkan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, berkatilah Center Ustaz Muhammad Yunus ini ya Allah, yang beliau memberikan keizinan untuk kita mengadakan pengajian pada setiap hari Khamis malam Jumaat ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ya Dzal Jalali wal Ikram ya Arhamar Rahimin, Engkau mengetahui dari segala yang kami tidak mengetahui ya Allah. Engkau Maha melihat dari segala yang tidak mampu kami melihat ya Allah. Engkaulah segala-galanya ya Allah. Maka kami bertawakal kepadamu ya Allah. Kami gantungkan hidup kami kepadamu ya Allah. Kami serahkan majlis ini kepadamu ya Allah. Engkaulah yang memelihara majlis ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, pandanglah setiap wajah-wajah kami ini ya Allah. Pandanglah setiap wajah-wajah kami ini ya Allah. Pandanglah setiap wajah para jemaah yang mengikuti pengajian ini ya Allah, baik secara sekarang ataupun nanti secara recording ya Allah. Pandanglah wajah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah wajah-wajah kami dengan pandangan pengampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ya Dzal Jalali wal Ikram ya Arhamar Rahimin. Sekiranya malam ini merupakan malam yang terakhir ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah ya Allah. Ya farijal ham ya Allah, ya farijal ham ya Allah, ya farijal ham ya Allah, ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah yang sedang tersiksa hidup mereka ya Allah, tanah mereka diambil, rumah mereka hancur, rumah sakit hancur, hospital musnah, masjid hancur, rezeki mereka juga terputus ya Allah, nyawa mereka tergadai yang berada di bumi Palestin sana ya Allah, yang tinggal hujung bumi Palestin di Rafah ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah. Turunkan bantuan-Mu ya Allah. Mata dunia hanya melihat tetapi buta mata mereka, tidak mau membantu ya Allah. Maka berikanlah kekuatan kepada orang-orang yang tertindas dan terkandas ya Allah. Turunkan bantuan-Mu ya Allah, seperti mana Kau turunkan bantuan kepada sahabat-sahabat Nabi Ahlul Badar ya Allah. Pada bulan Sya'ban ini ya Allah, bulan Sya'ban, bulan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan yang mana Engkau telah turunkan sepotong ayat dengan keagungan-Mu memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunkanlah ya Allah bantuan kemuliaan, bantuan keinsafan, bantuan ketakwaan ke atas penduduk-penduduk Palestin dan juga kepada kami ya Allah. Kami tidak ada kekuatan untuk berlawan dengan mereka ya Allah, untuk berperang dengan mereka. Tapi Nabi kami berpesan kepada kami, silahul mu'minin ad-du'a. Senjata orang-orang yang beriman itu adalah berdoa. Maka jadikan kami dalam golongan orang-orang yang beriman. Terima doa kami ya Allah. Terima doa kami ini ya
Ya Allah, dengarkan doa kami ini ya Allah. Begitu juga kepada majlis Rasulullah ya Allah, yang mana amanah besar yang diberikan kepada kami oleh Hadratil Marhum Sultanul Qulub Habibana Mundir ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah agar kami dapat teruskan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Arhamar Rahimin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Para jemaah yang dirahmati Allah, terima kasih atas kehadirannya. Untuk pengetahuan para jemaah sekalian, ya, tempat ini kita diberikan keizinan oleh Ustaz Yunus untuk kita pakai. Ya, siapa yang nak makan duduk dekat atas boleh, yang nak duduk dekat bawah boleh. Sila ambil sendiri para jemaah ya. Tapi saya minta jaga kebersihan para jemaah sekalian ya. Harap jaga kebersihan insya-Allah. Dan juga kalau para jemaah ada rezeki lebih nak bantu majlis Rasulullah, sebab kita pun akan memberikan sedikitlah keuangan kepada Ustaz Yunus sebab kita pakai tempat dia semua kan ya. Jadi kalau ada bantuan dari kalau ada rezeki lebih daripada para jemaah sekalian, bolehlah salurkan insya-Allah ya. Sekian, terima kasih. Minta maaf lah ya kalau tempat hari ini kurang selesa sikit ya. Mudah-mudahan insya-Allah ada barakah je insya-Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.